എല്ലാവർക്കും स्कूल ടൈമിലേക്ക് स्वागतम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम गीता, मैं चेलेम्ब्रा NNMHS में काम कर रही हूँ। आप सब खुशी में हैं? कैसे हो? मैं सोचती हूँ आप आराम से बैठकर घर में बैठकर रीजनल चैनल और विक्टर्स आदि चैनलों में होने वाले जो कार्यक्रम है उसे आराम से बैठकर सीखो। अच्छा, आज हम एक नई चैप्टर जो शुरू होने की तैयारी होकर यहाँ आई है। आप अपने पाठ्यपुस्तिका और नोट लेकर क्लास के लिए तैयार हो जाओ। और आज की जो पाठ का नाम है सबसे बड़ा शोमैन। इसकी चैप्टर की जो शीर्षक है, हेडिंग है सबसे बड़ा शोमैन। इससे ही आपको मालूम होता है इसमें एक मैन है, वो सबसे बड़ा है और शो भी दिखाता है। जरा देखिए कौन है। बच्चों, आपने देखा है कौन है? आप सबको मालूम होगा, ये हमारा हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन का जो वीडियो है आपने समझ गया होगा। उनकी जो हास्य कलाकार के रूप में उन्होंने पहला जो स्टेज शो किया था उसके बारे में है हमारे आज का चैप्टर। देखो, ये लिखी गई लेखक का नाम है गीता चतुर्वेदी और उन्होंने बहुत सरल रूप से हिंदी में उनकी जीवनी की तैयारी की है और हम आज उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। देखिए, चार्ली चैपलिन का सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ। चैपलिन विश्व के बड़े कलाकारों में एक है। वे हास्य अभिनेता, फिल्म निर्देशक, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता आदि के रूप में मशहूर थे। अमेरिकी सिनेमा के क्लासिकल हॉलीवुड युग के प्रारंभ से मध्य तक उनका योगदान रहा। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए और उसमें जो बताया है, जो लिखा है, वही मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। एक शिशु कलाकार से लेकर उनकी मॉडर्न टाइम्स, द ग्रेट डिटेक्टर, द किड, सिटी लाइट्स, द सर्कस आदि कई फिल्में
विश्व भर के लोग अध्ययन और मनोरंजन के लिए देखते हैं। चार्ली चैपलिन का जन्म हुए और उन्होंने छोटे से उम्र में ही अपनी जो स्टेज शो में भाग लिया, उसके बारे में हम पुस्तक में पढ़े। देखिए, अपना पुस्तक देखिए, सबसे पहले ही एक वाक्य लिखा है, मुझे बारिश में चलना पसंद है, मेरी आंसू जो नहीं देख पाता है कोई। चैपलिन ने अपनी जीवनी में इस तरह लिखा है। ऐसा क्यों है? बारिश क्या है आपको मालूम होगा। बारिश माने पानी टिप टिप से बरसना है, और वर्षा यानी रेन। और मुझे बारिश में चलना पसंद है क्योंकि मेरे आंसू क्या है? जो आंखों से टिप टिप बरसती है ना, उसे आंसू कहते हैं। जो नहीं देख पाता है कोई, जो बाहर की जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो नहीं देख पाता है उसकी आंसू। क्यों ऐसा कहा गया है, इसके बारे में अपनी जीवन चरित्र में, जीवनी में उन्होंने विशद रूप से ही कहा गया है। और इसके क्या है, इसकी कारण क्या होगा? मेरे आंसू है। आंसू क्यों? उनकी हास्य कलाकार होने के नाते वे लंदन में जन्म हुआ है, और लंदन में जन्म हुआ, लेकिन उनकी जीवन जो है गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। और माता पिता भाई, उनके परिवार के अन्य सदस्य सबका ही क्या है, गरीबी में ही उनका जीवन बिताया। देखिए टेक्स्ट में, देखिए सबसे बड़ा शोमैन, लेखक का नाम है गीत चतुर्वेदी। गाते गाते अचानक मां की आवाज फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गई। देखिए गाना क्या है? गायिका, उसकी मां गायिका थी। और अचानक गाते वक्त सडनली उनकी आवाज जो है फटना टूट गया, फुसफुसाहट में तब्दील हो गई। गाते गाते माम की आवाज, माम एक मशहूर गायिका थी, उनकी नाम है ना, और वो स्टेज पे क्या कर रहा था? गाना गा रहा था। उस समय अचानक माम की आवाज बंद हो गई। उसमें क्या है? फुसफुसाहट माने विस्परिंग, और मलयालम में उसे पिरुपिरुक्कल कहते हैं, जो कि गाने की जो गाते वक्त जो स्वर में लय है वह बंद हो गया। आपकी समझ में आई होगी। और अगला है, देखिए, लोगों को लगा माइक में कुछ खराबी आ गई है। लोगों को, उन्होंने स्टेज पर जो गाना गा रहा था, गा रही थी, उस समय लोग, बहुत सारे ऑडियंस उनके पास स्टेज पे थे, स्टेज के बाहर थे, और लोगों को लगा माइक में कुछ खराबी आ गई है। उन्होंने सोचा, पर फुसफुसाहट जारी थी। लोग चिल्लाने लगे। लोग, देखने वाले दर्शक, वो क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। कहीं से कुछ लोग म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालने लगे। और चिल्लाना क्या है? ऊंचे स्वर में बोलना क्या है? वह लोग पैसा देकर उसकी गाना देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वे कई हजारों लोग स्टेज के ऑडियंस के रूप में वहाँ बैठी थी। उन लोगों को क्या करना था? गाना सुनना था। उस समय गाने के पहले क्या है? कुछ गड़बड़ी या कोई और आवाज आ रही थी। उस समय लोग क्या किया? चिल्लाने लगे। और इस समय लोगों को लगा ये क्या हो रहा है। उन्होंने भी स्वर ऊंचे उड़ाया, म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालने लगे। और इस अभद्र शोर ने माम को स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया। देखिए, अभद्र शोर यहाँ कहा गया है। अभद्र शोर माने क्या है?
देखो म्याऊ म्याऊ की आवाज़, वह जो है म्याऊ क्या है, बिल्ली का आवाज़ है। उस तरह की जो आवाज़ आ रही थी, माम को अपना शब्द भी बाहर नहीं निकलता, गायिका होने के नाते वह गा भी नहीं सकता उस समय क्या करने के, म्याऊ म्याऊ की आवाज़ के समय उन्होंने सोचा ये अभद्र शोर है। अभद्र शोर का अर्थ है अशुभ, अशुभ स्वर, ये शुभ सूचक नहीं है। तो माम को स्टेज से हटने का मजबूर कर दिया। उस समय माँ ने क्या किया, मैं स्टेज पे लेती है लेकिन मुझे गाने में गा नहीं सकती, उस समय क्या करना है मुझे, इस अभद्र शोर भी आ रहे हैं। उसके बाद ऑडियंस क्या कर रहे हैं, चिल्लाने लगे। तो मैं क्या करूं, माम को स्टेज से मजबूर कर दिया। क्यों मजबूर कर दिया, बाहर निकलना, यो स्टेज से उतरने के लिए वह मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया उसका अर्थ, उसका मीनिंग क्या है, उसके अर्थ है कंबल होना, निर्बंधित होना, मलयालम में निर्बंधितनावुका कहते हैं। देखिए इसमें पाठ के पहला जो भाग है उसमें एक स्टेज की जो शो है वहाँ होने वाले स्टेज के बारे में, स्टेज पे क्या हो रहा है इसके बारे में बताया है। जो अगले जो पैराग्राफ है आप ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് में देखकर देखो। അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതിൻ്റെ മലയാളം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പാടി പാടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമ്മയുടെ സ്വരം എന്തായിരുന്നു, നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആ സ്വരം അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ട് അതൊരു പിറുപിറുക്കലിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. എങ്ങനെയാണത് നോക്കി നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാഠം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് കണ്ട് അങ്ങനെ ഓഡിയൻസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം അവർക്ക് തോന്നുന്നു, എന്താ തോന്നുന്നു, മൈക്കുമേ കുച്ച് ഖരാബിയാ ഗയി ഹെ, മൈക്കിൻ്റെ എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരങ്ങനെ ഇരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ മാറ്റം, പാടുന്ന വ്യക്തിയാണ്, വ്യക്തിയുടെ സ്വരമാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം വീണ്ടും വീണ്ടും അതന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ പൂച്ചയുടെ സ്വരം മ്യാവൂ മ്യാവൂ എന്നും കൂടെ പറയും. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി ഇത് ശരിയല്ല, ഈ സമയത്ത് ഈ ബഹളം ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്തത് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഈ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ അമ്മയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു, चार्ली चैपलिन। चैपलिन की माँ प्रसिद्ध गायिका थी। देखिए अगला जो पैराग्राफ है, चार्ली को वो अक्सर अपने साथ थिएटर ले जाती थी. इनियाണ് चार्लिയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറി വരുന്നത്. उस दिन भी पर्दे के पीछे गड़ा वो आवाज़ के तमाशे को देख रहा था. माँ और मैनेजर में बहस होते देख वह वहाँ गया. मैनेजर ने चार्ली को माम के कुछ दोस्तों के सामने अभिनय करते देखा था और वह उसे स्टेज पर बेचने की सिद्ध करने लगा. माँ डर गई, 5 साल का बच्चा इस उग्र बींड को झेल पाएगा. यही है ये जीवनी का प्रमुख भाग है. देखो चार्ली को वह अक्सर अपने साथ थिएटर ले जाती थी. चार्ली कभी कभी अपनी माँ के साथ, छोटा सा बच्चा है चार्ली, उस समय अपने माँ के साथ थिएटर में ले जाया करती थी. ले जाना करना എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ടില്ല, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. उस दिन भी पर्दे के पीछे गड़ा हुआ आवाज़ के तमाशे को देख रहा था. माँ की आवाज़ जो है बंद हो गया. इस समय भी बच्चा क्या करता है, चार्ली ने पर्दे के पीछे, पर्दा मैंने क्या है, कर्टन, उसके पीछे खड़ा है चार्ली. वो उसकी माँ की आवाज़ जो है, फुसफुसाहट की जो आवाज़ है ना, उसे तमाशे की तरह वह देख रहा था. माँ और मैनेजर में बहस होते देख वह वहाँ गया. माम और मैनेजर,
मैनेजर कौन है? वो गायिका होने के नाते स्टेज पर गाते समय उसकी जो मैनेजर है वो क्या करता है? बहस करता है। बहस करना क्या है? उसमें वाद विवाद होना। माँ की आवाज़ बंद हो गया, फिर भी शब्दों के बिना भी वो वाद विवाद करता है। मैनेजर ने चार्ली को माम के कुछ दोस्तों के सामने अभिनय करते देखा था। चार्ली कभी कभी अभिनय करता है। तो माम के साथ वो थिएटर में आते समय माम के कुछ साथी भी वहाँ होंगे और उनके सामने चार्ली कभी कभी अभिनय भी करता देखा था। अब वह मैनेजर की याद में आया, क्या है? चार्ली अच्छी तरह से अभिनय करने वाला है और उनको स्टेज पर ले जाना अभी उचित होगा। इस कारण से वह वाद विवाद वहाँ हुई। उन्होंने बेचने की सिद्ध करने लगा। बेचना പറഞ്ഞേക്ക്, സിദ്ധ് കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഢ്യം പിടിക്കുക. മോനെ എവിടേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാ ഡർഗൈ, അമ്മ പേടിച്ചു പോകുന്നു. എന്താ പേടിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലുണ്ട്. 5 साल का बच्चा इस उग्र भीड़ को झेल पाएगा. അവിടെയാണ് പറയുന്നത്. എത്ര വയസ്സായിരുന്നു കുട്ടിക്ക്? 5 साल, 5 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 5 വയസ്സായ കുട്ടി ഇത്രയും കൂടുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന, ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന ആ വേദിയെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചേൽപ്പാന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ചെയ്യുക. ആ കുട്ടി എങ്ങനെ അവർക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അഭിനയമൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തും എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മാ ഡർ ഗയി. 5 साल का बच्चा इस उग्र भीड़ को, भीड़ പറഞ്ഞ തിരക്ക്, കൈസ്കോ ചേൽ പായേക. അവിടെ അതിശയത്തോടു കൂടെ ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടുവോ? അതിശയപ്പെടുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഡിയൻസിനെ, അതായത് കാണികളെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ഇത് അവനായിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു ഇവിടെ അമ്മയുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഇവിടെ 5 വയസ്സാവുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വായിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠം ഇപ്പം നമ്മൾ ടീച്ചർ എടുത്ത 2 പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ 2 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോയെങ്കിലേ ബാക്കി മനസ്സിലാവാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ സഭദ്ര ഷോറിനെ മാംകോ സ്റ്റേജ് സെ ഹട്നെ കോ മസ്ബൂർ കർ ദിയ, ഉസ് സമയ് മാം കി ഹാലത്ത് കൈസി ഹോഗി എന്നാണ് അവിടെ ചോദ്യം. അമ്മ ആ ഒരു മ്യാവൂ മ്യാവൂ എന്നുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് അതൊരു അശുഭമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വരമാണല്ലോ, അങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇവിടെ പാട്ട് പാടാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? സ്വരമാണെങ്കിൽ വരുന്നില്ല, എത്ര പ്രയത്നിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. ഉസ് സമയം മാം കി ഹാലത്ത് കൈസി ഹോഗി. അപ്പം അമ്മയുടെ അവസ്ഥ, ആ സമയത്തുള്ള മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, അപ്പനി സുരീലി ആവാസ് നഷ്ട ഹോനെ മഹസൂസ് കർ. സുരീലി ആവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വരമാണ്. ഒരു നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയായിരുന്നു. ഹെന്ന എന്നാണ് അവരുടെ പേര്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. മെഹസൂസ് കർ ചാർലി കി മാ ബഹുത്ത് ദുഃഖി ഹുയി ഹോയി. അങ്ങനെ സ്വരം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം ഒരു ഭാഗത്ത്. ഉസ്നെ കൈ ബാർ ഗാനെ കാ പ്രയത്ന കിയ. ഒരുപാട് തവണ വീണ്ടും വീണ്ടും പാടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ലോഗോं का शोर सुनकर उसको स्टेज से हटना जरूरी बन गई होगी. ലോക ആളുകളെല്ലാവരും കൂടെ ഷോർ ക്യാ ഹേ, ഒച്ചയുണ്ടാക്കുക, ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവർ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ ഓഡിയൻസായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവർ കൂക്കാനും വിളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് താൻ. ഓർ വ ബഹുത്ത് ചിന്തിത് ഹുയി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉസ്കി പരിവാർ ജോ ഹെ ഗരീബ് പരിവാർ ഹെ, സ്റ്റേജ് ഷോ സെ മിലെ പൈസ സെ ഉസ്കി പരിവാർ ചലാത്ത ഹെ. ഈ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് വേണം കുടുംബം കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ വിഷമമായി ഒരു അമ്മയ്ക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ സൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ.
ആ പുതിയ വാക്കുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് തരുന്നത് ആവാസ് ഫട്ന, ശബ്ദം മുറിഞ്ഞു പോവുക. പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം മുറിഞ്ഞു പോയല്ലോ, അതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഫുസ്ഫുസാഹട്ട് പറഞ്ഞ പിറുപിറുക്കൽ, വിസ്പറിങ് എന്ന് പറയും. മസ്ബൂർ ഹോന, നിർബന്ധിതയാവുക. മുബാഹിസ്, തർക്കം, തർക്കിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും മോനെ പറഞ്ഞയക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അവിടെ മാനേജർ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് നിഷേധിക്കുന്ന അതിനാണ് തർക്കം എന്നവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തബ്ദീൽ ഹോന, ആ സ്വരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പറയുന്ന പിറുപിറുക്കലിലേക്ക് മാറിപ്പോവുക. അത്രയും വാക്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ 2 പാരഗ്രാഫാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് ഹാസ്യരംഗത്ത്. ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട്, കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരും നിർത്താതെ ചിരിക്കാറുണ്ട് ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ പരിപാടി കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ മതി, ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാവരും തന്നെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ സുഖമായി സൗകര്യം പോലെ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ബാക്കി ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്നത്.